We welcome you all in the name of Lord and Savior Jesus Christ. So we go into the message, we just pray and we go into the message. Thank you, Lord. Thank you, Master. We praise you, Lord Jesus. Yes, Father God. Thank you, Lord. How great and mighty God you are, Lord Jesus. We thank you, Master. We thank you, Father God. There are so many people, Lord Jesus, couldn't go to church, or even because of the situation, they can't open the church and everything. But today, Lord Jesus, you have given us the privilege to come to your house and worship you freely, Father God. Oh, we thank you, Lord. We praise you. We thank you, Master. Yes, Lord Jesus. Appa. Right now, we surrender ourselves into your mighty hand, Father God. Father God, you speak to us, Lord Jesus. What you want to say to us, Father God, you speak to us. Holy Spirit, we welcome you, Holy Spirit. This is your house. Yes, Lord Jesus. Appa. Oh, we thank you, Lord. Each and every one, Father God, when we go back from here, Lord Jesus, let us not go back with empty hands, Lord Jesus, but go back with your power, with your word, with your love, Lord Jesus. Yes, Father God. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. 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 Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். So today what is the hot topic in this world? When we open the TV or news channels, whatever it is, what do we see? What is the hot topic today? இன்றைக்கு நம்முடைய செய்தியை கேட்டோம் என்றால், டிவி திறந்தோம் என்றால், அந்த அந்த ஹாட் டாபிக் என்ன, அந்த சூடான வார்த்தை என்ன? It's all about wars and rumors of wars, isn't it? அது யுத்தத்தை குறித்து யுத்தத்தின் பேச்சு தான் இருக்கிறது. Russia Ukraine war and Israel Hamas war, now Middle East war. So many war is going on. ரஷ்யாவுக்கு யுக்ரைனுக்கு நடுவுல யுத்தம், இஸ்ரேலுக்கும் ஹமாஸுக்கு நடுவுல யுத்தம், இந்த மிடில் ஈஸ்ட்ல இப்போ யுத்தம், அந்த மாதிரி நிறைய யுத்தங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Many powerful countries, they are involved directly or indirectly. They are involved in that. பல வல்லமையான ராஜ்யங்கள் இந்த யுத்தத்துல பங்கு கொள்ளுகிறார்கள், நேரடியாகவோ இல்ல நேரடியாக அல்லாமலோ அதுல பங்கு பெறுகிறார்கள். They are using advanced weapons like bombs, missiles, drones, cyber attacks, etc., etc. அங்க இருக்கிற அநேக பாம்பு, மிசைல் அந்த மாதிரி உள்ள அநேக ஆயுதங்களை அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள். Then in the end, the result, global impact in economy, energy, security, people are dying, injured, all those things happening. கடைசியில இந்த உலகம் முழுவதையும் அது தாக்குகிறது. அது பொருளாதார விதத்துல தாக்குகிறது, இல்ல மனுஷர்கள் இறந்து போகிறார்கள், குடும்பங்கள் தாக்கப்படுகிறது. And constant news coverage on the news channels about these wars and rumors. செய்தி சேனல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா செய்திகள் வந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. But when we turn to the Bible, what do we see about the war? ஆனால் நம் வேதாகமத்தை திருப்பினால் யுத்தத்தை குறித்து எதை படிக்கிறோம்? We see a different kind of war, isn't it? ஒரு வித்தியாசமான ஒரு யுத்தத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். God's people did not fight with weapons or strategies like the world. இந்த உலகத்தின் ஆட்கள் யுத்தம் பண்ணுகிறது போல தேவனுடைய ஜனங்கள் அப்படியாக அந்த ஆயுதங்களை வைத்து சண்டை போடவில்லை. They are dependent upon God. அவர்கள் தேவனை சார்ந்திருந்தார்கள். They simply believed and obeyed God. அவர்கள் தேவனை விசுவாசித்து தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தார்கள். They trusted and walked with God. அவர்கள் தேவனை விசுவாசித்து அவரோட கூட நடந்தார்கள். They won the victory. அவர்களுக்கு வெற்றி கிடைத்தது. For example, உதாரணத்துக்கு 2 Chronicles 20, Jehoshaphat's war with the surrounding nations. 2 நாளாகம 20வது அதிகாரத்துல யெகோஷாபாத்தோட அந்த யுத்தத்தை குறித்து பார்த்தோம். 1 Samuel 17, how did David defeat Goliath? 1 சாமுவேல் 17வது அதிகாரத்துல தாவீது எப்படி கோலியாத்தை தோக்கடித்தார். Judges 7, how Gideon fight the battle with Midianites. நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் 7வது வசனத்துல கிடியோன் எப்படி அந்த வெற்றி பெற்றார். How did Joshua and the Israelites fight against their enemies when they possessed the promised land? யோசுவாவும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் எப்படியாக அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பூமியை கைக்கொண்டார்கள். So today we are going to see that war only. அந்த யுத்தத்தை குறித்து இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம். So do you all remember that like a couple of months ago we saw from the book of Joshua one portion? உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? 2 மாசத்துக்கு முன்பாக யோசுவா புஸ்தகத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை நாம் பார்த்தோம். Anybody can volunteer? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கிறதா? Sorry? Yeah.
Yeah, that one we saw. We have crossed the Jordan River. Yes. நாம் யோர்தானை கடந்து விட்டோம். Yeah, we have already crossed the Jordan River. இப்பொழுது நாம் யோர்தானை கடந்து So in விட்டோம். the book of Joshua, after crossing the Jordan River, next what? யோசுவா புஸ்தகத்துல யோர்தானை கடந்ததுக்கு பிற்பாடு அடுத்தது என்ன வருகிறது? Jericho wall. எரிகோ கோட்டை. Yesterday we had the fasting prayer, the powerful prayer, beautiful prayer. I don't know how my message leaked already. For the one person only know my message, that is Holy Spirit. I think yesterday the people who are leading also, the Holy Spirit sent the message to them, I think. நேற்றைக்கு நாங்கள் உபவாச ஜெபத்துல இருந்தோம். வல்லமையாக ஜெபம் நடந்தது நேத்திக்கு. எப்படியோ என்னுடைய மெசேஜ் வந்து லீக் ஆயிடுச்சு. ஆவியானவருக்கு மட்டும்தான் என்னுடைய மெசேஜ் செய்தி தெரியும். ஆனால் அது அங்கே அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கிறது. So today before we go into that, we see the background of that little bit. அந்த செய்திக்கு போறதுக்கு முன்பாக அதோட பின்னணியை பார்ப்போம். So first of all, God's promise and Israelite journey. முதலாவதாக தேவனுடைய வாக்குத்தத்தமும் அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய பயணமும். Key points. So first, God's promise to Abraham. முக்கியமாக பார்த்தால் முதலாவது தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் ஆபிரகாமுக்கு. God called Abraham out of his country and promised him the land, the blessing and the descendants. தேவன் ஆபிரகாமை அழைத்து அவனுடைய தேசத்திலிருந்து அழைத்து அவனுக்கும் அவனுடைய சந்ததிக்கும் ஒரு தேசத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் வாக்குத்தத்தத்தையும் கொடுத்தார். And God reaffirmed that promise to Isaac and to Jacob. ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் அந்த வாக்குத்தத்தத்தை மறுபடியும் தேவன் உறுதிப்படுத்தினார். That is the starting point. அதுதான் துவக்கம். After that, Egypt and deliverance, Exodus. அதுக்கு பிற்பாடு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எகிப்தில இருந்து உள்ள விடுதலை. The Israelites were in Egypt for 430 years under bondage. இஸ்ரவேலர்கள் 430 வருஷம் அந்த எகிப்தில இருந்தார்கள். அவர்கள் கட்டுக்குள்ளே இருந்தார்கள். Now God heard their cry and remembered the promise and sent Moses to deliver them. தேவன் அவர்களுடைய கூக்குரலை கேட்டு அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தை நினைவு கூறி அவர்களை விடுவித்தார். Next, wilderness journey, same Exodus chapter. அதுக்கு அடுத்தது வனாந்தரத்தில் உள்ள பயணம். They stayed in the wilderness for 40 years because of their unbelief. அவர்களுடைய விசுவாச இன்மையினாலே அவர்கள் 40 வருஷம் வனாந்தரத்தில் இருந்தார்கள். Even there, God faithfully provided for them, protected them and led them through Moses. அங்கே கூட தேவன் உண்மையாகவே அவருக்கு விசுவாசமாக அவருக்கு உண்மையாகவே அவர்களுக்கு சாப்பாடை கொடுத்தார். அவர்களை வழி நடத்தி அவர்களை பாதுகாத்து மோசே மூலமாக கடந்து கொண்டு வந்தார். Next to Moses, the next leader is Joshua, leadership of Joshua. மோசேக்கு அடுத்தது யோசுவா. After Moses, Joshua was chosen by God at the age of 80. மோசேக்கு பிற்பாடு யோசுவாவை தேவன் தெரிந்து கொண்டார். அவருக்கு அப்போ வயசு 80. God promised that he would be with him always and commanded to be strong and courageous. தேவன் வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தார் யோசுவாவுக்கு, நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன், நீ தைரியமாக திடமனதாக இரு என்று. So that's where his journey started there. அங்கேதான் அவருடைய பயணம் துவங்கிச்சு. So the next, crossing the Jordan. அடுத்தது யோர்தானை கடப்பது. So to enter, Joshua was leading them into the promised land. To enter the promised land, they need to cross the Jordan River. யோசுவா தான் அவர்களை வழிநடத்தி வருகிறார்கள். அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்கு நுழைய வேண்டும் என்றால் யோர்தானை கடக்க வேண்டும். So they need to take a step of faith over there. அந்த இடத்துல அவங்க விசுவாசத்தின் ஒரு படியை எடுத்து வைக்க வேண்டும். So they obeyed God's command through Joshua. யோசுவா மூலமாக அவர்கள் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து they sanctified themselves, prepared themselves and entered the land. அவர்களையே பரிசுத்தப்படுத்தி அவர்களே ஆயத்தம் பண்ணி அவர்கள் நுழைந்தார். Do you know something? When they entered the land is on the 10th day of Nisan. அவர்கள் எப்பொழுது எந்த நாள்ல அந்த தேசத்துல நுழைந்தார்கள் என்றால் நிசான் மாதத்தின் 10வது நாள். You can read and see Joshua 4:19, it is there. யோசுவா 4வது அதிகாரம் 19வது வசனத்திலே அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 4:19. Now the people came up from the Jordan on the 10th day of the first month and they camped in Gilgal on the east border of Jericho. 19வது வசனம், இந்த பிரகாரமாக முதல் மாதம் 10ஆம் தேதியிலே ஜனங்கள் யோர்தானில் இருந்து கரை ஏறி எரிகோவுக்கு கீழலையான கில்காலிலே பாளையம் இறங்கினார்கள். So that day, 10th day of Nisan is some significant day that day actually. So why, like first of all, in Exodus chapter 12, verse 3, the Israelites, each household, they need to select a lamb to sacrifice on the Passover day.
அந்த நிசான் 10ஆம் தேதி மிகவும் முக்கியமான ஒரு நாள். யாத்திராகமம் 12வது அதிகாரத்துக்கு போனோம் என்றால், அந்த ஒவ்வொரு இஸ்ரவேல்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களும் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை தேர்ந்து கொண்டு அவர்களே வீட்டுக்குள்ளே அதை அடிக்க வேண்டும். So they took that lamb on the 10th day of Nisan அந்த ஆட்டுக்குட்டியை அவர்கள் அந்த நிசான் 10வது நாளிலே எடுத்தார்கள். and sacrificed that lamb and take the blood and put it on the lentils and the doorpost, so that the angel of death when pass by, it will pass over. The family will be saved. அந்த ஆட்டை அடித்து அந்த இரத்தத்தை அவர்களுடைய கதவிலே போட்டு அவர்கள் அந்த அந்த சங்கார தூதன் கடந்து போகும் வரைக்கும் அவர்கள் இருந்து அவர்கள் தப்பித்துக் கொண்டார்கள். So in the same way, another one incident is, you know, Jesus Christ, we can see in Matthew 21:18, Jesus Christ entered Jerusalem before crucifixion. So that one also on the 10th day of Nisan. மத்தேயு 21வது அதிகாரம் 18வது வசனத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் எருசலேமுக்கு நுழைந்தது அந்த நிசான் 10ஆம் தேதி தான். See, if we see all these incidents represents deliverance, you know. இப்ப இந்த நிகழ்ச்சி எல்லாம் பார்த்தால் இதெல்லாம் எதற்காக என்று சொன்னால் அது விடுதலையை குறிக்கிறது. So that lamb also for the deliverance, and then these people also entered the promised land from out of Egypt, out of the bondage. And Jesus Christ also, he is our Passover lamb. He died on the cross for our deliverance. So all this is on the 10th day of Nisan. இப்ப அந்த அந்த ஆட்டுக்குட்டி இருந்தாலும் அது விடுதலையை தான் குறிக்கிறது. இந்த யோர்தானை கடக்கிறதும் அந்த விடுதலையை தான் குறிக்கிறது. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக அடிக்கப்பட்ட அந்த பஸ்கா ஆடாக இருக்கிறார், அதுவும் விடுதலையை தான் குறிக்கிறது. So God actually orderly planned everything according to the dates. அதனால ஒவ்வொரு தேதி வாரா ஆண்டவர் அதை கரெக்டா பிளான் பண்ணி இருக்கிறாரு. So next they cross the Jordan River. Next they memorial stones at Gilgal. அவங்க யோர்தானை கடந்து வந்தார்கள். அதற்கு பிற்பாடு அங்கே அந்த அந்த யோர்தானிலே அவர்கள் கற்களை ஞாபகமார்த்தமான கற்களை ஸ்தாபித்தார்கள். Joshua set up 12 memorial stones at Gilgal to the reminder for future generations that how God delivered them, brought them out of how God helped them to cross over the Jordan River. ஒரு நினைவு சின்னமாக அந்த இடத்துல ஞாபகார்த்தமாக ஒரு 12 ஒவ்வொரு கோத்திரத்துக்கும் 12 கல்லை அவர்கள் அங்கே யோசுவா ஸ்தாபித்தார்கள். ஏனென்றால் வருகிற அந்த சந்ததியாருக்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் எப்படியாக அவர்களை விடுவித்தார் என்று. So after that, like in that land they did circumcision. அந்த தேசத்திலே அவர்கள் விருத்த சேதனம் செய்தார்கள். The new generation circumcised by Joshua. அந்த அந்த புதிய சந்ததிகளை யோசுவா விருத்த சேதனம் செய்தார். Joshua chapter 5, you can see that is the sign of covenant with God. யோசுவா 5வது அதிகாரத்துல அதை நாம் பார்ப்போம். அது என்ன எதுக்கு அடையாளம் என்று சொன்னால் தேவனோடு கூட செய்த உடன்படிக்கைக்கு அடையாளம். That is actually the people are separated and consecrated themselves for God. அதாவது அதன் அர்த்தம் என்ன, தேவனுக்காக இந்த ஜனங்கள் பரிசுத்த பண்ணப்படுத்தி அவர்களை பிரித்தெடுத்திருக்கிறார்கள். After the circumcision, that place called Gilgal, because God rolled away the shame of Egypt. விருத்த சேதனம் பண்ணது பிற்பாடு அந்த இடத்துக்கு கில்கால் என்று பெயர். ஏனென்றால் தேவன் அவர்களுடைய வெட்கத்தை புரட்டி போட்டார். Gilgal meaning rolling. புரட்டி போடுவதுதான் கில்காலுடைய அர்த்தம். So after that the first Passover in the promised land they have taken. அதுக்கு பிற்பாடு அந்த அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துல முதலாவது பஸ்கா பண்டிகையை அவர்கள் ஆசரித்தார்கள். This is the first Passover in the promised land celebrated on the 14th day of Nisan. 4 days later. நிசான் 14ஆம் தேதி 4 நாளைக்கு பிற்பாடு அவர்கள் அந்த அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துல முதல் பஸ்காவை ஆசரித்தார்கள். After that the 40 years they have been eating manna in the wilderness. Now first time they eating the produce of the land. 40 வருஷம் அந்த வனாந்தரத்துல அவர்கள் மன்னா தான் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார்கள். இப்பொழுது முதல் முறையாக அந்த தேசத்தின் கனிகளை அவர்கள் சாப்பிடுகிறார்கள். The next day they ate the produce of the land, that is unleavened bread and roasted grain. அதுக்கு அடுத்த நாள் அந்த தேசத்துல இருக்கிற அந்த கனியை அவர்கள் சாப்பிட்டார்கள். அதாவது புளிப்பில்லாத அப்பத்தையும் சாப்பிட்டார்கள், அங்கே தானியங்களையும் சாப்பிட்டார்கள். Now like manna stopped. 40 years they had the manna, that is stopped now. 40 வருஷம் அவங்களுக்கு மன்னா இருந்தது, இப்போ மன்னா நின்றுச்சு. So now if we see now completely there is a transition from the wilderness journey to the promised land journey. இப்போ பார்த்தோம் என்றால் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நாம் பார்க்கிறோம். வனாந்தர பயணத்திலிருந்து இப்போ வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்குள்ளே வந்திருக்கிறார்கள். Just if you think and see the Israel so far, we saw just like 5-10 minutes we saw that, but so many things happened
yeah, along the way for them. If we think and see from the promise until now, the manna stopped. Until now, God was so faithful to them. Whether they are faithful or not doesn't matter, but God was so faithful to them. நம்ம இந்த 5-10 நிமிஷம் தான் பார்த்தோம். ஆனா அங்க நிறைய காரியங்கள் நடந்தது. அந்த 40 வருஷமும் தேவன் அவர்களை உண்மையாக அவர்கள் தேவனுக்கு உண்மையா இல்லாத பொழுது கூட தேவன் அவர்களுக்கு உண்மையாக இருந்து அவர்களை வழி நடத்தி வந்து கொண்டிருந்தார்கள். Here actually each and every one, how many years we don't know, like came to Christ and we know the Lord and everything, but this many years you just analyze and see how God is faithful. Whether we are sometimes obedient, we are sometimes faithful, sometimes not faithful, many a times we fail the Lord, but how God is faithful throughout our journey. Just think and see. Like the Israelites journey, we go back home tonight and just we started writing the day one. From the day one until today, if we started writing, we can see how many times we are obedience or disobedience, how many times, all the time, how God is faithful throughout the years. நாம கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வந்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சுன்னு நீங்க எல்லாரும் எப்போ வந்துன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா நம்ம ஒவ்வொரு நாளையும் நினைச்சு பார்த்தா கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வந்ததுல இருந்து ஒவ்வொரு நாளையும் நம்ம நினைத்து பார்த்தால் எப்படியாக தேவன் வந்துட்டு நம்மளை வழி நடத்தி வந்திருக்கார். நம்ம வீட்டு போய் நம்ம உட்கார்ந்து எழுதி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எத்தனை முறை நாம் தேவனை விட்டு போயிருக்கிறோம், கீழ்ப்படியாம இருந்திருக்கிறோம், உண்மை இல்லாமல் இருந்திருக்கிறோம். ஆனாலும் தேவன் எப்படி உண்மையாக நம்மளை வழி நடத்தி வந்திருக்கிறார் என்று நமக்கு தெரியும். So now we often think, now for the Israelites, you take the Israelite journey. So now they came out of Egypt from the bondage, and then whatever things need to do, everything God led them through Moses and through Joshua, and they have done circumcision and everything, completed already. So now they cross the Jordan River also already finished. They are in the promised land already for Israelites. Okay. In the same way, if we take us also, the day when we believe Jesus Christ, so we are accepting Jesus as our Lord and Savior, and then we are taking baptism. After that, we are taking communion in the Lord's Supper and everything. So we are also the Israelites also, and we are also thinking, that's it, I have done everything already. From now on, there is no more. There should be no more struggles in my life. That is what we are thinking. The same Israelites also. இப்ப இஸ்ரவேலுடைய பயணம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவர்களை எகிப்திலிருந்து தேவன் விடுவித்தார், அவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தார். அந்த 40 வருஷம் வனாந்தரத்துல மன்னாவை கொடுத்து ஒவ்வொரு காரியங்களை கொடுத்து பாதுகாத்து அங்க அப்புறம் அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துல யோர்தானை கடந்து வந்து அங்க விருத்த சேதனம் பண்ணி எல்லாம் அந்த தேசத்தின் கனியை கொடுத்து அந்த வரைக்கும் அவங்க வந்துட்டாங்க. அதே போல நாம ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு நம்ம ஞான ஸ்நானம் எடுத்து திருவிருந்துல பங்கு கொண்டு ஆண்டவர் நம்மளை மட்டுமாக நடத்தி வரும்போது அவ்வளவுதான். இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் நினைச்சாங்க அவ்வளவுதான் என்று, நாமளும் சில சமயம் நினைப்போம் அவ்வளவுதான், இதுக்கு மேல ஒண்ணும் இல்லைன்னு. So after this, like I have done my part already. Now God need to do everything for me. So now everything must be rosy, all good and well, like that. So we are thinking. நாம நினைக்கலாம், நான் செய்ய வேண்டிய காரியம் என் பங்கெல்லாம் நான் செஞ்சுட்டேன், இனிமே செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஆண்டவர் தான், இனிமே எல்லாம் நல்லதா தான் இருக்கும் என்று நாம் நினைக்கலாம். But that's not true. ஆனால் அது உண்மை இல்லை. Accepting Jesus as our Lord and Savior is just the beginning. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நம்முடைய சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வது அது வெறும் ஆரம்பம் மட்டும்தான். It is not the end, it is the first step. அது முடிவில்லை, அது முதலாவது படி. Life with Christ is a journey. கிறிஸ்துவோடு கூட உள்ள நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு பயணம். There will still be challenges and difficulties. Sometimes we don't understand also, but doesn't mean God has left us or God is not with us. கஷ்டங்கள் இருக்கலாம், எதிர்ப்புகள் இருக்கலாம், இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நடக்கலாம். அதெல்லாம் வரும் பொழுது தேவன் நம்மை கைவிட்டுட்டார் என்ற அர்த்தம் அல்ல. Instead, it means we are walking with Him, growing with Him, learning with Him and trusting Him throughout our journey. அதற்கு மாறாக அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? நாம் தேவனோடு கூட நடக்கிறோம், தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார், தேவன் நம்மை வழி நடத்துகிறார், அவரோடு கூட நாம் பயணித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் என்றுதான் அது அர்த்தம். Following Christ is not about one-time decision. It is about lifetime journey with Him, eternal. இயேசுவை பின்பற்றுவது என்று சொன்னால் அது ஒரு தரம் எடுக்கிற ஒரு முடிவு அல்ல, ஆனால் அவரோடு கூட நாம் பயணிப்பது, ஒவ்வொரு நாளும் அவரோடு கூட இருப்பது, அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம். Same goes here to the Israelites also. They need to face the next event now. இஸ்ரவேலருக்கும் அப்படிதான். இனி அடுத்த நிகழ்ச்சியை அவர்கள் சந்திக்க வேண்டும். Just now we read Joshua chapter 5 verse 13 to 15. இப்பொழுது யோசுவா 5வது அதிகாரம் வசனம் 13 லிருந்து 15 வரைக்கும் படித்தால் verse 13, and it came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted his eyes and looked,
looked, and behold, a man stood opposite him with his sword drawn in his hand. And Joshua went to him and said to him, "Are you for us or for our adversaries?" So he said, "No, but as commander of the army of the Lord I have now come." And Joshua fell on his face to the earth and worshipped and said to him, "What does my Lord say to his servant?" Then the commander of the Lord's army said to Joshua, "Take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy." And Joshua did so. பின்னும் யோசுவா எரிகோவின் வெளியில் இருந்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும்போது இதோ ஒருவர் அவனுக்கு எதிரே நின்றார். உருவின பட்டயம் அவர் கையில் இருந்தது. யோசுவா அவரிடத்தில் போய், "நீர் எங்களை சேர்ந்தவரோ எங்கள் சத்துருக்களை சேர்ந்தவரோ என்று கேட்டான். அதற்கு அவர், "அல்ல, நான் கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதியாய் இப்பொழுது வந்தேன்" என்றார். அப்பொழுது யோசுவா தரையிலே முகங்குப்புற விழுந்து பணிந்து கொண்டு அவரை நோக்கி, "என் ஆண்டவர் தமது அடியனுக்கு சொல்லுகிறது என்னதென்று கேட்டார். அப்பொழுது கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதி யோசுவாவை நோக்கி, "உன் கால்கள் இருக்கிற பாதரட்சைகளை கழட்டி போடு, நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்தமானது" என்றார். யோசுவா அப்படியே செய்தான். Now, before entering Jericho, Joshua had a divine encounter with the Lord, with the angel of the Lord. அந்த எரிகோவுக்கு நுழையறதுக்கு முன்பாகவே யோசுவாவுக்கு தேவனோடு கூட ஒரு தேவதூதனோடு கூட ஒரு சந்திப்பு நடந்தது. I think Joshua was, maybe I'm thinking, I think Joshua was standing there and thinking like, what to do next, how to, break the Jericho walls or something, like he was thinking about something, I don't know, like just he was standing there. At that time, he had an encounter with the Lord. That time, he saw a man standing with a sword, and Joshua asked the man, "Are you on our side or on the side of our enemies?" அப்பொழுது யோசுவா அந்த எரிகோவுக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருக்கான். நான் நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியல, ஒருவேளை எரிகோவை பார்த்து இந்த எரிகோ மதிலை எப்படி இடிப்பது, இதுக்குள்ள எப்படி போவது என்று நினைத்து கொண்டிருக்கலாம், எனக்கு தெரியல. ஆனா அப்படி நின்று கொண்டு இருக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு மனிதனை, உருவன பட்டயத்தோடு கூட நிற்கிற ஒரு மனிதனை அவன் கண்டான். So he is asking, "Are you on our side or on the side of our enemies?" நீர் எங்களுடைய பட்சமா இல்லை என் சத்துருக்களுடைய பட்சமா என்று கேட்கிறார். The man answered no and said that he was the commander of the Lord's army. அதற்கு அந்த மனுஷன், "அல்ல, நான் கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதியாய் இப்பொழுது வந்தேன்" என்று சொன்னார். I think because Joshua was a bit anxious about it, so he was looking that man with the sword some more, like he was thinking maybe if he is our side or he is on the enemy side, because the Jericho, they need to go and face the Jericho, so he was asking him like that. ஒருவேளை யோசுவாவுக்கு ஒரு படபடப்பு இருந்திருக்கும். அந்த உருவன பட்டயத்தோடு ஒரு ஆளை மனிதனை பார்த்த உடனே, அது இவர் எங்கள் பட்சமா இருக்கிறவரோ இல்ல சத்துருக்கள் பட்சமா இருக்கிறவரோ என்று ஒரு சந்தேகம் வந்ததுனால யோசுவா அப்படி கேட்டார். I just want to share a small thought. It was not about God choosing Joshua's side, but it's all about Joshua choosing to be on God's side. இங்கே நம்ம ஒரு காரியத்தை சிந்தித்து பார்க்கலாம். தேவன் யோசுவாவை அவர் பட்சமா தெரிந்து கொள்வது அல்ல இங்க காரியம். யோசுவா தேவனுடைய பட்சத்தை தெரிந்து கொள்வதுதான் முக்கியமான காரியம். God is with us always, that's fine, but if we say we want God to be on our side, it can mean that like we will say, if God said like I'm your side, so then immediately we will ask God, "Okay God, come sit beside, this is my list, all these things I want, this is my desire, can you do for me?" We can ask like that. இப்ப தேவன் நம்மோடு கூட தான் இருக்கிறார். இப்ப தேவன் சொல்லுகிறார், "நான் உன் பட்சத்தில் இருக்கிறேன்" என்று தேவன் சொல்லும்போது நாம் உடனே சொல்லுவோம், "ஆம், நன்றி ஆண்டவரே, என் பக்கத்துல வந்து உட்காருங்க, இதுதான் என்னுடைய தேவைகள், இதுதான் என்று லிஸ்ட்" என்று சொல்லி நாம் கேட்கலாம். But instead we should choose to be on God's side, and like we can follow his will, then God's plan in our life will be fulfilled. ஆனால் அதற்கு மாறாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், நாம் தேவனுடைய பட்சத்தில் போய் சேர்ந்து அவருடைய சித்தம் என்னவோ அதன்படி நாம் செய்ய வேண்டும். அவருடைய திட்டம் என்னவோ அதன்படி நடந்தால் அப்பொழுது நாம் தேவனோடு கூட இருப்போம். So whatever situation, so like we encounter with the Lord, we just fall down and we be his side. So like we just say like, "I'm helpless, I need your help, Lord, what do you want me to do?" Just that's all. That time we no need to worry God is our side or the enemy side, or that we just go to God's side. That is important. ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை வந்தது என்றால் நாம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நாம் உடனடியாக தேவனுடைய பட்சத்துக்கு போக வேண்டும். நாம் தேவனிடம் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, "தேவனே, நீர் என்னுடைய பட்சமா இல்ல அவங்களுடைய பட்சமா" என்று கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நாம் தேவனுக்கு பட்சத்துல போய் தேவனுடைய அருகாமையில போய் அவருடைய சித்தத்தின்படி நடத்த வேண்டும்.
and submissive to God. And also we must understand that God is sovereign and he cannot be one-sided. அஹ் He is நம்- not one-sided. இப்போ நம்முடைய தேவனுக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். தேவன் பட்சபாதம் இல்லாத தேவனாக இருக்கிறார், இறையாண்மை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Then the commander told Joshua to take off his sandals because that place was holy. அந்த அதிபதி யோசுவாவிடம் சொன்னார், உன்னுடைய பாதரட்சைகளை எடுத்து கழட்டி போடு, ஏனென்றால் இது பரிசுத்தமான இடம் என்று. That is confirming that God presence was there. அது எதை உறுதிப்படுத்துது? தேவனுடைய பிரசன்னம் அந்த இடத்துல இருக்கிறது என்று அதை உறுதிப்படுத்துகிறது. And moreover, that encounter with Joshua assuring that God's presence was with him and he is the one going to fight the battle, not Joshua or his soldiers. அந்த சந்திப்பு நடக்கும் பொழுது யோசுவாவுக்கு இப்பொழுது உறுதி கிடைக்கிறது, தேவனுடைய பட்சத்தில் இருக்கிறார், தேவன் எங்களோடு கூட இருக்கிறார், தேவன் எங்களுக்கு வெற்றியை தரப்போகிறார் என்ற உறுதியும் யோசுவாவுக்கு கிடைக்கிறது. So now we are going into the 6th chapter. We read just verse 1. இப்பொழுது 6வது அதிகாரத்துக்கு போறோம். முதலாவது வசனத்தை படிப்போம். Now Jericho was securely shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. எரிகோ இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக அடைக்கப்பட்டிருந்தது, ஒருவரும் வெளியே போகவும் இல்லை, ஒருவரும் உள்ளே வரவும் இல்லை. So now we can see that Jericho city, Jericho city was oldest city in the world and it is heavily fortified city. இப்ப எரிகோ பட்டணமானது அது மிகவும் பழமை வாய்ந்த ஒரு பட்டணமாக இருக்கிறது. அதற்கு சுற்றிலும் பெரிய ஒரு மதிலும் இருந்தது. There is actually two walls, it seems. The outer wall 6 feet thick and the inner wall 12 feet thick. அதுக்கு எப்படி சொல்லப்படுகிறது, அதற்கு 2 மதில்கள் இருந்ததாமா. அந்த வெளியே இருக்கிற மதிலுடைய அகலம் 6 அடி, அந்த உள்ள இருக்கிற மதிலுக்கு அகலம் 12 அடி. So you just imagine and see, one 6 feet one wall, another wall is 12 feet. So that thick, that wall. இப்பொழுது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த முதலாவது அந்த 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 அலங்கம் வந்துட்டு 6 அடி அகலத்துக்கு இருக்கிறது. இரண்டாவது வந்து 12 அடி அகலத்துக்கு இருக்கிறது. The height of the wall is 30 feet high. அதோட உயரம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் 30 அடி. And between the two walls there are 15 feet. Between the two walls there are 15 feet wide, just empty space like a river. அந்த 2 மதில்களுக்கும் நடுவுல 15 அடி இடம் இருக்கிறது, இடைவெளி இருக்கிறது. Now these people, these Israelites, they need to cross that both walls and the river, everything, then only they can go inside the city. Now moreover we saw in the first verse, they tightly shut down everything, they closed off everything. இப்போ இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் முதலாவது மதிலை தாண்டி அந்த நதியையும் தாண்டி இரண்டாவது மதிலையும் தாண்டி உள்ள போக வேண்டும். இப்போ முதலாவது வசனத்துல பார்த்தோம், அது முழுவதும் அந்த பட்டணம் அடைக்கப்பட்டிருந்தது என்று. And moreover that city's measurement 9 to 10 acres, so that the wall around the wall is 2000 feet, 600 meter. அந்த 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 பட்டணத்துடைய சுற்றளவு 600 மீட்டராக இருக்கிறது. அது 9ல இருந்து 10 ஏக்கர் வரைக்கும் அந்த பட்டணத்துடைய பரப்பளவு. So now the city of Jericho was strong, tightly shut and completely closed off, and it is impossible to enter and conquer for the Israelites. அந்த எரிகோ பட்டணத்தை அவர்கள் மூடி வைத்திருக்கிறார்கள், அதுக்குள்ளே நுழைவதற்கு எந்த ஒரு வாய்ப்பும் கிடையாது. இப்ப now according to man's view, Jericho looks like impossible to defeat. மனிதனுடைய கண்ணோட்டத்துல அந்த எரிகோவை வெல்லுவது என்று சொன்னால் அசம்பவமான ஒரு காரியம். But according to God's view, the victory is certain and was already given. ஆனால் தேவனுடைய கண்ணோட்டத்துல வெற்றி நிச்சயம், அந்த வெற்றியை தேவன் ஏற்கனவே கொடுத்து விட்டார். Just we read the second verse. And the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho into your hand, its king and the mighty men of valor. கர்த்தர் யோசுவாவை நோக்கி, இதோ எரிகோவையும் அதன் ராஜாவையும் யுத்த வீரர்களையும் உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்தேன். I have given. உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்தேன். So even before Jericho fell, God confirmed the victory. எரிகோ அந்த மதில் விழுவதற்கு முன்பாகவே அந்த வெற்றியை தேவன் நிச்சயித்து விட்டார். So we can imagine now the commander of the Lord's army, when he met Joshua also, that is the assurance actually, So that is what he came there. The battle is not Joshua and the soldiers, the battle is Lord's one. So here that is what he was telling, I have given the city to you. அந்த கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதி வந்த பொழுது அது ஒரு உறுதி, தேவன் அவருடைய பிரசன்னம் அங்கே இருக்கிறது என்று சொல்லி கர்த்தரே சொல்லிவிட்டார், இந்த வெற்றியை நான் உனக்கு தந்து விட்டேன், எரிகோவை தந்து விட்டேன் என்று. You know something, today in the same way, our victory has already been secured in Jesus Christ.
இப்பொழுது அதே போல நமக்கும் நம்முடைய வெற்றி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே அது நிச்சயித்திருக்கிறது. and is guaranteed by the Holy Spirit. அதுக்கு அதுக்கு அச்சாரமாக ஆவியானவர் நமக்கு இருக்கிறார். Our victory is in the finished work of Christ. நம்முடைய வெற்றியானது இயேசு கிறிஸ்து செய்து முடித்த அந்த கிரியையில இருக்கிறது. We just need to claim and take it. அதை நாம் பெற்றுக்கொள்ளதான் வேண்டும். Jesus has defeated the enemy Satan. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய எதிராளியாக சாத்தானை வென்றிருக்கிறார். In the wilderness, during his earthly ministry, at the cross, and through his resurrection, ascension and exaltation throughout his journey. அந்த வனாந்தரத்திலே அந்த பூமியில அவர் செய்த ஊழியங்களிலே சிலுவையிலே அவருடைய மரணத்திலே அவருடைய உயிர்ப்பிலே அவருடைய பரமேறுதல்ல as Christians we fight from Jesus's victory, not for victory. நாம் கிறிஸ்தவர்களாக நாம் இயேசுவின் வெற்றியில நின்று கொண்டு போராடுகிறோம். நாம் வெற்றிக்காக போராடுகிறவர்கள் அல்ல. It's already given to us. We just need to claim and take it. For Israelites also, God said already given. They need to go and fight and take it, possess it. அதை நாம் சுதந்தரிக்க தான் வேண்டும், அதை பெற்றுக்கொள்ள தான் வேண்டும். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கிட்ட சொன்னது போல அதை போய் அவங்க அந்த எரிகோவை சுதந்தரித்துக்காக கொள்ள வேண்டும். So now next in verse 3 to 5, God's instructions. God gave specific instruction to the Israelites for the conquest of Jericho. வசனம் 3-5 வரைக்கும் பார்த்தால் தேவன் குறிப்பாக என்னென்ன காரியங்கள் செய்ய வேண்டும் அந்த எரிகோவை வெல்லுவதற்கு என்று சொல்லி படிப்படியாக தேவன் சொல்லி இருக்கிறார். First, for 6 days they were to march around the city once each day. 6 நாட்களுக்கு ஒரு தரம் அந்த ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு தரம் அந்த பட்டணத்தை சுத்தி அவர்கள் வர வேண்டும். 7 priests were to carry 7 trumpets made of ram's horn. 7 ஆசாரியர்கள் 7 கொம்புகளை எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஆட்டின் அந்த கொம்புல செய்த அந்த எக்காலத்தை எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டும். Followed by the ark of the Lord. அதற்கு பின்பாக தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டி போகணும். And then on the 7th day, they went to march around the city 7 times and blow the trumpet 7 times. 7வது நாள் 7 தரம் அந்த பட்டணத்தை சுற்றி வந்து அந்த எக்காலத்தை அவர்கள் ஊத வேண்டும். If now how the order of he was telling all these things, what are the things need to take and who are all have to go and everything he told already. Now another thing is he was telling the order of procession also, who need to go first, who need to go second, who need to go third, that one also he was telling. இப்ப என்னெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு போகணும், யாரெல்லாம் போகணும் என்று சொல்லி என்னெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லி தேவன் குறிப்பாக சொன்னார். அதே போல யார் முதலாவது போகணும், யார் இரண்டாவது போகணும்னு சொல்லி அதையும் அவர் விலாவரியாக சொன்னார். Now you can go back home and read in verse 3 to 5 all this there. Order of the procession, the armed men went first. அப்போ அது வீட்டுல போய் நீங்க படிச்சு கொள்ளலாம் 3-5 வரைக்கும். அந்த ஆர்டர் எப்படின்னு சொன்னா முதலாவதாக அந்த யுத்த வீரர்கள் போறாங்க. Then came 7 priests carrying 7 trumpets. அந்த 7 ஆசாரியர்கள் 7 கொம்புகளை தூக்கி கொண்டு அவர்களுக்கு பின்னாடி போகிறார். Just imagine and see, first the armed man is going, after that 7 priests with 7 trumpets going, next was the ark of the Lord. இப்போ நினைச்சு பாருங்க, முதலாவதாக அந்த யுத்த புருஷர்கள் எல்லாம் முன்னாடி போய் கொண்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு பின்பாக 7 ஆசாரியர்கள் 7 கொம்பை தூக்கி கொண்டு அதற்கு பின்பாக கர்த்தரின் உடன்படிக்கை பெட்டி. After that came the rear guard. அதற்கு பின்பாக அந்த பின்னாடி இருக்கிற அந்த வீரர்கள். Then the rest of the people followed. அதற்கு பின்பாக அந்த மத்த ஜனங்கள் எல்லாம் நடந்து வந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். This is what God said to break. Just now what we saw, the 2 walls 6 feet and 12 feet, that 30 feet high. On top of the wall, in fact, they built houses all, So all this to break this wall, God was asking all these people to just go around one day, 6 days, one day, one time, and then 7th day 7 times blow the trumpet. This is God's instruction to break that wall. அந்த 6 அடி அகலமுள்ள 12 அடி அகலமுள்ள 30 அடி நீளமுள்ள அந்த 2 மதில்களை இடிப்பதற்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற பிளான் இதுதான். இந்த மாதிரி நீங்க 6 நாள் ஒவ்வொரு தடவை சுத்தி வர வேண்டும், 7வது நாள் 7 தரம் சுத்தி வர வேண்டும் என்று சொல்லி இதுதான் தேவன் போடுகிற திட்டம். ஒரு just normal man's viewpoint, this is ridiculous. ஒரு மனுஷனுடைய கண்ணோட்டத்துல பார்த்தா இது என்ன ஒரு காரியம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். This is what how you go and break the Jericho wall. This is what how you will go for the war, they will ask. இப்படியா யுத்தத்துக்கு போறது, இப்படியா போய் அந்த மதிலை இடிக்க முடியும்? But for God children,
for the worldly people that is foolishness, but God children that is a victory. உலகத்தின் மனிதர்களுக்கு அது ஒரு மூடத்தனமாக தெரியலாம், ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு அதுதான் வெற்றி. Now this Lord's instruction to Joshua required total obedience. இப்போ யோசுவாவுக்கு கொடுத்த கட்டளையின்படி எல்லோரும் கீழ்ப்படிய வேண்டும். You know, you just imagine God told Joshua, okay, Joshua itself was thinking, what is this? And then he went and told all the priests and the people, and like, you know, they can ask, what is this, Joshua? This such a big wall, how we are going to go around and we are going to break like that? They can ask, you know, but everyone they obeyed indeed. தேவன் யோசுவாவுக்கு இந்த கட்டளை எல்லாம் கொடுத்தார். யோசுவாவே ஒருவேளை நினைக்கலாம், இது என்ன இப்படி என்ன பண்றது? ஆனா யோசுவா போய் அந்த ஜனங்கள் கிட்ட சொல்லும் போது இந்த ஜனங்களும் நினைக்கலாம் தானே, இப்படியா பண்றது, என்ன யோசுவா என்ன இப்படி சொல்றீங்கன்னு சொல்லி. ஆனால் யாரும் எதுவும் கேட்கவில்லை, அவர்கள் எல்லோரும் முழுமையாக கீழ்ப்படிந்தார்கள். So now you can see some the things they are taking, you know, that some symbolizing something. First one, that shout, it says in verse 5, Joshua will say, you know, shout, verse 5, 10, 20, that is actually war cry, that is shout of victory, that one. So அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்னென்ன காரியங்கள் அவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் சொன்ன ஒவ்வொரு காரியங்களும் ஒரு அடையாளங்களாக இருக்கிறது. 5வது வசனம் 10வது வசனத்துல எல்லாம் சொன்னால் யோசுவா சொல்லுவார்கள், நீங்கள் ஒரு ஆர்ப்பரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவார்கள். அந்த ஆர்ப்பரிப்பு என்று சொன்னால் அது ஒரு யுத்த சத்தமாக இருக்கிறது. And then the ram's horns, you know, so that is made of male sheep, that is symbolizing God's authority and intervention. இப்போ அந்த கொம்பு என்று சொன்னால் அந்த 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 ஆட்டோடைய அந்த கொம்பு என்று சொன்னால் அது தேவனுடைய அதிகாரத்தை குறிக்கிறது. And then number 7, you know, that is 14 times mentioned in this passage. Number 7 means perfection, completeness. இந்த இடத்துல 7 என்கிற எண்ணு 14 முறை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 7 என்கிற எண் வந்துட்டு என்ன, முழுமையை குறிக்கிறது. And then Ark of the Lord mentioned 10 times, that is symbolizing God's presence in the center of everything. கர்த்தரின் உடன்படிக்கை பெட்டி 10 தரம் அதை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதோடைய அர்த்தம் என்ன, தேவனுடைய பிரசன்னம் அவர்களுக்கு மத்தியில இருக்கிறது என்றதுக்கு அடையாளம். So when they are going around, they need all this God's presence, and then like, you know, the God's intervention, authority, everything they need, all these whatever they are carrying, symbolizing all these things. அவர்கள் அதுக்கு சுற்றிலும் வரும் பொழுது அவர்களுக்கு இதெல்லாம் தேவை. தேவனுடைய பிரசன்னம் தேவை, கர்த்தருடைய அதிகாரம் தேவை, கர்த்தருடைய அந்த செயல் அங்கே அவர்களுக்கு தேவை. அதை தான் இதெல்லாம் குறிக்கிறது. Now people, next verse 6 to 16, you can go back home and read and see people's submission, exactly what God told, exactly they followed that procession. வசனம் 6லிருந்து 16 வரைக்கும் நீங்க வீட்டுல போய் படிக்கலாம். அந்த ஜனங்கள் தேவன் சொன்னது மாதிரி எல்லாம் முழுமையாக கீழ்ப்படிந்தார்கள். They followed them exactly and marched around the city once a day for 6 days, and then on the 7th day, after marching around the city 7 times, Joshua instructed the people to give a great shout and the trumpet sound. When the people heard the trumpet sound, the great blast, and then the people also shouted, and the Jericho wall fell down, broken down. அந்த ஜனங்கள் எல்லாம் 6 நாளைக்கு ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு தடவை சுத்தி வந்து 7வது நாள் 7 தரம் சுத்தி யோசுவா சொன்னது போல அந்த எக்கால சத்தம் கேட்கும் பொழுது ஆர்ப்பரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னது போல அந்த எக்கால சத்தத்தை கேட்ட உடனே அவர்கள் ஆர்ப்பரித்தார்கள். To do this, you know, to obey this, we need 3 important points, 3 elements, essential elements we need. இப்படியாக தேவனுக்கு கீழ்ப்படிவதற்கு 3 முக்கியமான காரியங்கள் நமக்கு தேவை. 3 principles we can say. ஒரு 3 கொள்கைகள் என்று சொல்லலாம். First is faith, obedience, patience. முதலாவதாக விசுவாசம், கீழ்ப்படிதல், பொறுமை. So first you need faith. First of all, you need faith to listen to the instruction, because such a great big wall, just to go around that wall and break that wall means you must trust God, and you must have faith what God's instruction is, you know, you must trust that also. That faith is important. முதலாவதாக நமக்கு விசுவாசம் தேவை. தேவன் இந்த கட்டளைகளை எல்லாம் சொல்லும் பொழுது இவ்வளோ பெரிய மதிலை இடிப்பதற்கு என்று சொல்லி அதை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அதை நாம் செயல்படுத்த முடியும். Second, obedience we need. So we need to obey to Joshua, and we need to obey to God also, that people. இரண்டாவதாக கீழ்ப்படிதல் தேவை. அந்த ஜனங்கள் யோசுவாவுக்கும் கீழ்ப்படிய வேண்டும், தேவனுக்கும் கீழ்ப்படிய வேண்டும். And patience
patiently, then 7 days they need to go. First 6 days and 7th day 7 times they need to do this patiently. And because until 7th time, they 7th day 7th time they're finishing also, the wall didn't broken down, just the wall is there only, so but they patiently they have to do this. அவர்களுக்கு பொறுமையும் வேணும். ஏன்னா 7 நாட்களுக்கு அதை அவர்கள் செய்யணும். ஒவ்வொரு நாளும் 6 நாட்களுக்கு செய்து 7வது நாள் 7வது தரம் சுத்தி முடிச்சதுக்கு பிற்பாடுதான் இது நடக்கிறது. அந்த அந்த 7 நாட்களுக்கும் அந்த மதில் அங்கேதான் நின்று கொண்டிருக்கிறது. See, that's why like Paul says in 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. அதனால்தான் 2 கொரிந்தியர் 5வது அதிகாரம் 7வது வசனத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், நாம் விசுவாசத்துல நடக்கிறோம், நாம் பார்வையில கண்டு கொண்டு நடக்கிறதில்லை என்று. Walking by faith does not mean walking blindly. விசுவாசத்துல நடப்பது என்று சொன்னால் ஏதோ குருட்டுத்தனமாக நடப்பது என்ற அர்த்தம் அல்ல. It means walking in obedience, in confidence to the word of God. தேவனுடைய வசனத்துல விசுவாசம் வைத்து, வசனத்துல தைரியத்தை வைத்து நாம் நடக்கிறது. What God said we will follow, so it will happen. That trust, that hope. தேவன் ஒரு காரியத்தை சொல்லி இருக்கிறார், அது கண்டிப்பாக நடக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு கூட நடப்பது. And James 2:7 says, faith by itself, if it is not accompanied by action, it is dead. யாக்கோபு 2வது அதிகாரம் 7வது வசனம் சொல்லுகிறது, கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்த விசுவாசம் என்று. Actually, the authenticity of our faith, is revealed through our obedience. இப்ப நம்முடைய விசுவாசத்தின் உண்மை எப்பொழுது வெளிப்படுகிறது என்றால் நம்முடைய கீழ்ப்படிதல்ல தான் அது வெளிப்படுகிறது. And again in 1 Samuel 15:22, Samuel says to Saul, for obeying is better than the sacrifice. 1 சாமுவேல் 15:22வது அதிகாரத்துல சொல்லுகிறது, பலியை பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதலே மேல் என்று. Many a times for us obedience looks so costly or uncomfortable. பல முறை கீழ்ப்படிகிறது என்று சொன்னால் அது ஏதோ ரொம்ப விலையானது, இல்லை நமக்கு பிடிக்காததாக இருக்கலாம். It requires us to trust in God's character, not God's command alone. God's character. When we are listening and trusting God's command means we know who He is. We need to trust God's character. நம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய கட்டளைக்கு மட்டும் விசுவாசிக்கிறதல்ல, தேவனுடைய தன்மையை அறிந்து அதிலையும் விசுவாசித்தால் தான் நம்மளால கீழ்ப்படிய முடியும். And we saw like Israelites how they demonstrated the patience, 7 days they walked through and then they waited patiently. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எப்படி அந்த அவங்களுடைய பொறுமையை காண்பித்தார் என்று பார்த்தோம். 7 நாள் அவர்கள் சுத்தி வந்தார்கள். Trusting God's timing before the breakthrough came. தேவனுடைய அந்த சரியான வேலைக்காக எதிர்பார்த்து அவர்கள் பொறுமையோடு கூட இருந்தார்கள். Now how we can do all these things is Hebrews 12:1-2 says, let us run the race with endurance toward Jesus Christ, who is the author and perfecter of our faith. இதையெல்லாம் எப்படி நாம் செய்ய முடியும்? எபிரேயர் 12வது அதிகாரம் வசனம் 1-2ல சொன்னது போல நாம் அந்த ஓட்டத்தை நம்முடைய கிறிஸ்துவை பார்த்து, நம்முடைய விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவரும் ஆகிய கிறிஸ்துவை பார்த்து நாம் ஓட வேண்டும். அப்படி இருந்தால் தான் நாம் அந்த பொறுமையை கையாள முடியும். Wait patiently in the Lord's timing while working His instruction. தேவனுடைய நேரத்திற்கு, வேளைக்கு நாம் பொறுமையோடு கூட இருக்க வேண்டும். அந்த பொறுமையோடு கூட இருக்கிற நேரத்துல தேவனுடைய கட்டளைகளை செயல்படுத்தவும் வேண்டும். The Israelites, they obeyed and they won the victory. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கீழ்ப்படிந்தார்கள், வெற்றி பெற்றார்கள். Now one question we need to ask by ourselves, do we obey God despite of the consequences or circumstances? இப்பொழுது நாம் நம்மிட்டே ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டும். என்ன சூழ்நிலை இருந்தாலும் சரி நாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிகிறோமா? Even though it's not logic. அது ஏதோ நம்மளுக்கு புரியாததாக இருந்தா கூட. So we think and see whether we are obeying or not. நாம் அதை நினைத்து பார்க்கலாம், நாம் கீழ்ப்படிகிறோமா இல்லையா என்று. I just wanted to highlight one verse from here, this verse 10. இங்க இருந்து ஒரு வசனத்தை நான் படிக்க விரும்புகிறேன். 10வது வசனம், இந்த யோசுவா 6ல. Now Joshua had commanded the people, saying, you shall not shout or make any noise with your voice, nor shall a word proceed out of your mouth until the day I say to you, shout. Then you shall shout. யோசுவா ஜனங்களை நோக்கி, நான் சொல்லும் நாள் மட்டும் நீங்கள் ஆர்ப்பரியாமலும் உங்கள் வாயினால் சத்தம் காட்டாமலும் இருங்கள். உங்கள் வாயிலிருந்து ஒரு பேச்சும் புறப்பட வேண்டாம். Just imagine and see, 7 days, not a word, nor shall a word proceed out of your mouth. நினைச்சு பாருங்க,
உங்க 7 நாளைக்கு உங்களுடைய வாயிலிருந்து ஒரு வார்த்தை கூட புறப்பட வேண்டாம் என்று First, சொல்லுகிறார். actually, I thought, okay, he is telling not to shout. Then only I was seeing there, you shall not shout or make any noise with your voice, nor shall a word proceed out of your mouth. That's a complete silent. இப்ப முதல்ல நான் நினைச்சேன் ஆர்ப்பரிக்க வேண்டாம் என்று மட்டும்தான் சொல்லுவார்கள் என்று. ஆனால் இல்ல, உங்கள் வாயிலிருந்து சத்தம் காட்டாமலும் உங்கள் வாயிலிருந்து ஒரு பேச்சு புறப்படாமலும் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். Not one or two people, how many millions people, just imagine and see, they have to go like that 7 days. எவ்வளவு லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள், 1-2 ஆட்கள் அல்ல, அது 7 நாள் இப்படி இருக்க வேண்டுமா? See, that is why they obeyed their. For this only we need God's strength and God's power and the guidance of the Holy Spirit and everything. இப்படி கீழ்ப்படிவதற்கு தான் நமக்கு தேவனுடைய பலன் தேவை, அவருடைய வல்லமை தேவை, ஆவியானவருடைய வழி நடத்துதல் தேவை. And moreover, this silence is showing that they are discipline also. இந்த அவங்க பேசாம இருக்கிறது எதை காட்டுகிறது? அவங்க ஒழுங்கோடு கூட இருக்கிறார்கள் என்று காட்டுகிறது. On obedience, it is showing the obedience. கீழ்ப்படிகிறதை காட்டுகிறது. And trust in God's instructions. தேவனுடைய கட்டளைக்கு அவர்கள் நம்புகிறார்கள் என்று காட்டுகிறது. Even though the strategy வந்து unusual இருந்தா கூட. அது ஏதோ ஒரு வித்தியாசமா, even though the strategies were unusual. Today for us also it is like, sometimes some things we need to be silent. Praying silently, praying quietly, praying persistently and wait patiently for God's promise. நம்மளுக்கும் நம்முடைய சில காரியங்கள்ல நாம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும், அமைதியாக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும், நாம் விடைவிடாமல் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். தேவனுடைய வேலை வரும் அளவும், தேவனுடைய கட்டளை நிறைவேறும், அந்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறும் அளவும் நாம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும். So praying silently means not doing anything, not like that. These people also they said be silent, but they need to do whatever God said to do. Same way only for us also, some things we are praying for, sometimes we are praying for so long it is not happening, or just we will go and talk to everybody, we go and tell everybody. No, sometimes we need to be quiet, we need to be silent, but we need to have communication with God persistently and patiently. அமைதியாக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒண்ணுமே செய்யாம ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கணும்னு இல்ல. இந்த ஜனங்கள் அமைதியாக தான் இருந்தார்கள், ஆனாலும் அவர்கள் நடந்து கொண்டு செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருந்தார்கள். சில வேளை நாம் ஜெபித்து ஒரு காரியம் நடக்கவில்லை என்றால் நாம் இருக்கிறவர்கிட்ட எல்லாம் போய் சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம். ஆனா அது பண்ணாமல் நாம் இருக்க வேண்டும். So this silent is, like even like many things is working out when we are silent with God sometimes. இந்த அமைதியா இருப்பது என்று சொன்னால் தேவனோடு கூட நம்ம அமைதியாக இருக்கும் பொழுது பல வேளையில பல காரியங்கள் தேவன் நடத்துகிறார். So the next one is like verse 17 to 19. That is also important. Just we read that one. வசனம் 17 இருந்து 19 அதுவும் முக்கியமான வசனங்கள். Verse 17, Jericho and everything in it must be completely destroyed as an offering to the Lord. Only Rahab the prostitute and the others in her house will be spared, for she protected our spies. 18, do not take any of the things set apart for destruction, or you yourselves will be completely destroyed, and you will bring trouble on the camp of Israel. 19, everything made from silver, gold, bronze or iron is sacred to the Lord and must be brought into his treasury. ஆனாலும் இந்த பட்டணமும் இதில் உள்ள யாவும் கர்த்தருக்கு சாபத்தீட்டாய் இருக்கும். நாம் அனுப்பின ஆட்களை ராகாப் என்னும் வேசி மறைத்து வைத்தபடியால் அவளும் அவளோடே வீட்டிற்குள் இருக்கிற அனைவரும் மாத்திரம் உயிரோடு இருக்க கடவர்கள். சாபத்தீட்டானதில் ஏதாகிலும் எடுத்து கொள்கிறீர்களானால் நீங்கள் சாபத்தீட்டாகாத படிக்கும் இஸ்ரவேல் பாளையத்தை சாபத்தீட்டாக அதை கலங்க பண்ணாதிருக்கும் படிக்கும் நீங்கள் சாபத்தீட்டான please read no somebody. Thank you. Amen. So this actually, you see, this is very, very important. It highlights the priority of obedience of God's commands over victory. This is one part of the victory actually. இது மிகவும் முக்கியமான காரியம். ஏனென்றால் இது வெற்றி பெறுவதற்கு வெற்றியின் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது.
First of all, this battle, this battle is the first battle in the promised land. முதலாவதாக பார்த்தால் இந்த யுத்தம் அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துல முதல் யுத்தமாக இருக்கிறது. It represents the first fruit of the first harvest. அதாவது அது என்ன, அது முதல் பலனுடைய முதல் கனியாக இருக்கிறது. According to the law, Leviticus 23, the first fruits always belong to the Lord. லேவியராகமம் 23வது அதிகாரத்தின்படி அந்த முதல் கனியானது கர்த்தருடையது. So from this battle, from this war, whatever, everything belongs to the Lord. இந்த யுத்தத்துல எது எல்லாம் கிடைக்குதோ அது எல்லாம் கர்த்தருக்கு சொந்தமானது. Joshua instructed the people not to take any spoils from Jericho. யோசுவா அந்த ஜனங்களிடம் சொல்லுகிறார், அந்த எரிகோவிலிருந்து எந்த பொருட்களையும் நீங்கள் எடுக்க கூடாது என்று. They were to keep themselves from the accursed things. அந்த சாபத்தீட்டான காரியங்களில் இருந்து எல்லாம் அவர்கள் விலகி இருக்க வேண்டும் என்று. And more, the other things, that which cannot destroy, silver, gold, other metals, all those things be consecrated to the Lord and brought into his treasury. அந்த பொன்னு வெள்ளி, அந்த அழிக்க முடியாத இந்த பொன்னு வெள்ளி இந்த பதார்த்தங்களை எல்லாம் தேவனுடைய வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர வேண்டும், அது தேவனுக்காக பிரித்தெடுத்து வைக்க வேண்டும் என்று தேவன் சொல்கிறார். Set apart entirely for the Lord. அது முழுமையாக தேவனுக்காக பிரித்தெடுத்து வைக்க வேண்டும். So everything in the city was devoted for God, devoted to God for destruction. இந்த பட்டணத்தில் உள்ள எல்லாம் கர்த்தருக்கு சேர்ந்தது, கர்த்தர் அழிக்க சொல்லி இருக்கிறார். This reflects the concept of holy war. இதுதான் அந்த பரிசுத்தமான யுத்தத்தை குறிக்கிறது. In which the entire city and all within were given to God. அந்த முழு பட்டணமும் அந்த பட்டணத்துக்குள்ள அனைத்தையும் தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும். This instruction, the people need to follow carefully. இந்த கட்டளைகளை இந்த ஜனங்கள் கவனமாக கைக்கொள்ள வேண்டும். So because if they don't follow, we can see the next chapter what is happening, but so they need to follow this carefully. அதை கைக்கொள்ளவில்லை என்றால் அடுத்த அதிகாரத்துல தெரியும் என்ன நடக்கிறது என்று. So then the people followed there, and then next is the final part is the supernatural victory in verse 20 and 21. அந்த ஜனங்கள் அதை பின்பற்றினார்கள். நம்ம பார்ப்போம் வசனம் 20-21 அவர்கள் ஒரு வெற்றியை பார்த்தார்கள். So this actually that's why this whole war description of a holy war, it was also an act of divine judgment. இந்த பரிசுத்த யுத்தமானது எப்படி என்றால் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பையும் அங்கே காட்டுகிறது. Genesis 15:16, you can go back home and read, and also in Deuteronomy 20:17, the total destruction of Jericho was commanded by the Lord. ஆதியாகமம் 15:16 உபாகமம் 20:17 நம்ம பார்க்கிறோம் எப்படி தேவன் அந்த எரிகோவை முழுமையாக அழிக்க போகிறார் என்று முன்னமே சொல்லி இருக்கிறார். That is God's judgment on the terrible sin of the Canaanites. அந்த கானானியர்களுடைய அந்த பாவத்துக்கான தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பாக இருக்கிறது. Also to protect the Israelites. அந்த இஸ்ரவேலர்களை பாதுகாக்கிறதுக்கும் கூட. From the idolatry and prevent them from falling away, backsliding from God. விக்கிரக ஆராதனையிலிருந்து அவங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளவும், அவங்க மறுபடியும் அதிலே விழுந்து விடாதபடி அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு. Because if the old things are there, they will use it or they will follow it or what. So God wants to completely destroy everything for the Israelites to keep clean. அந்த பழைய காரியங்கள் இருந்தால் எப்படி அதற்கு திரும்பி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு, அதை பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதனாலே அவர் இஸ்ரவேலர்களை பாதுகாத்து தேவன் வைக்கிறார். So the victory clearly demonstrated that walls of Jericho brought down by God's power. தேவனுடைய வல்லமை தான் அந்த எரிகோ மதிலை கீழே விழ செய்தது. Not by man's strength. அது மனிதனுடைய பலத்தினால அல்ல. To manifest his power and to glorify his name. தேவனுடைய வல்லமை அவர் பிரதிபலிக்கிறதுக்காக அவருடைய நாம மகிமைக்கென்று தேவன் அதை செய்தார். That's why in 2 Corinthians 10:3, it says the weapons of God which have divine power to demolish strongholds. அதனால தான் 2 கொரிந்தியர் 13 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, தேவனுடைய ஆயுதங்கள், நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஆயுதங்கள் தேவனுடைய வல்லமை பிரதிபலிக்கிறதாக இருக்கிறது. So now from all these things we can bring a formula for victory over strongholds. இப்படி இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த அரண்களை அடிப்பதற்கு ஒரு வெற்றியின் ஃபார்முலாவை நாம் உருவாக்கலாம். Or to break the Jericho walls, one formula. அந்த எரிகோ மதிலை உடைப்பதற்கு ஒரு ஃபார்முலா. That victory over strongholds equal to God's power plus faith plus obedience plus patience. Victory over strongholds. அது அரண்கள் மேல வெற்றி பெறுவது, அதுக்கு ஈக்குவல் என்ன என்றால் தேவனுடைய வல்லமை, விசுவாசம், கீழ்ப்படிதல், பொறுமை. That is the formula for victory. அதுதான் வெற்றிக்கான ஃபார்முலா.
The Israelites, they want the victory through God's power, through faith, through obedience, through patience. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எப்படி அந்த வெற்றி பெற்றார்கள்? தேவனுடைய வல்லமையின் மூலமாக, அவருடைய விசுவாசம் மூலமாக, அவருடைய கீழ்ப்படிதல் மூலமாக, அவருடைய பொறுமை மூலமாக. That's why in conclusion, I want to say, like not by strength, not by strategy. In Hebrews 11:30 also they mention about this, the Jericho wall. By faith, the walls of Jericho fell. So they mention that is not by strength, not by strategy, but only by faith. இப்ப இதுல முடிவில் நாம என்ன சொல்லலாம்? அந்த எரிகோ மதில் விழுந்தது. எபிரேயர் 11வது அதிகாரம் 30வது வசனத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, விசுவாசத்தின் மூலமாக இந்த எரிகோ மதில் விழுந்தது என்று. அது மனிதனுடைய பலமோ மனிதனுடைய திட்டமோ அல்ல, ஆனா தேவனுடைய வல்லமையினால அந்த மதில்கள் இடிந்தது. The same is true for us today. அதேதான் நமக்கும் சாரும். இன்றைக்கு அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் உண்மை. The battles we face may not be physical, but they are real. Fear, doubt, struggles, or unseen pressures, all those things. இப்ப நாம சந்திக்கிற யுத்தங்கள் வந்துட்டு இந்த நேரடியான யுத்தங்களாக இருக்காது, இந்த மாதிரியான யுத்தங்களாக இருக்காது. ஆனால் பயத்தோடு கூட உள்ள யுத்தம், நம்பிக்கையின்மை, இல்லை சந்தேகம், இதன் மூலமாக இல்ல அநேக அழுத்தங்கள் நமக்கு இருக்கலாம். அதுதான் நம்மளுடைய யுத்தம். God is not calling us to fight this with our own strength, but he is calling us to obey him and with his power. நம்முடைய வல்லமையில இதை நாம் யுத்தம் செய்ய வேண்டும், ஜெயிக்க வேண்டும் என்று தேவன் சொல்லல, ஆனா அவருடைய வல்லமையின் மூலமாக ஜெயிப்பதற்காக நம்மை அழைக்கிறார். So that's why in Romans 8:31 says, if God is for us, who can be against us? அதனாலதான் ரோமர் 8:31ல சொல்லப்பட்டிருக்கு, தேவன் நமக்கு பட்சமாய் இருந்தால் யார் நமக்கு எதிராக நிற்க முடியும்? That means the victory is already decided. அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? வெற்றி ஏற்கனவே நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. So the walls in our lives, sin, worry, discouragement, lot of things can be. நம்முடைய வாழ்க்கையில அநேக மதில்கள் இருக்கலாம். பாவம் இருக்கலாம், இல்லை கவலைகள் இருக்கலாம், இல்லை சோர்வுகள் இருக்கலாம். So we also can face that Jericho walls, but how? Not by effort alone, but on our knees and surrender. நாமளும் இந்த எரிகோ மதில்களை சந்திக்கலாம், நம்முடைய பலத்தினால இல்ல, ஆனால் நம்முடைய முழங்கால்கள்ல. When we trust God, like obey his voice even in silence and persist in faith, things begin to happen. நாம் கர்த்தரை விசுவாசிக்கும் பொழுது, நாம் அவருக்குள்ளே அமைதியாக இருக்கும் பொழுது, அவரை நம்பும் பொழுது, அப்பொழுது இந்த காரியங்கள் நடக்கும். God says we are more than conquerors. தேவன் சொல்லுகிறார், through him who loved us. நம்மை நேசிக்கிறார், நம்ம மேல் அன்பு கூறுகிற நம் தேவன் மூலமாக நாம் மேற்கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். This is our confidence actually. அதுதான் நம்மளுடைய நம்பிக்கை. So we just need to trust, obey and stand in faith. நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும், நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும், விசுவாசத்தோடு கூட நாம் நிற்க வேண்டும். So the last, just one verse, verse 16, the same Joshua chapter 6, verse 16, Joshua was telling, God told to Joshua in verse 2 that I have given you the victory. Now Joshua was telling in verse 16, on the 7th time when the priest had blown the trumpets, Joshua said to the people, shout, for the Lord has given you the city. 6வது அதிகாரத்துல 2வது வசனத்தை கர்த்தர் யோசுவாட்ட சொன்னார், நான் இந்த பட்டணத்தை உங்களுக்கு கொடுத்து விட்டேன் என்று சொல்லி. 16வது வசனத்தில் இப்படியாக யோசுவா ஜனங்களிடம் சொல்லுகிறார், 7ஆம் தரம் ஆசாரியர்கள் எக்காலத்தை ஊதுகையில் யோசுவா ஜனங்களை நோக்கி, ஆர்ப்பரியுங்கள், பட்டணத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் என்று சொன்னார். Nobody seen the victory yet, so that time God told Joshua, and Joshua also telling to the shout, the Lord has given you the victory. யாருமே அந்த வெற்றியை பார்க்கவில்லை. கர்த்தர் யோசுவாவுக்கு சொன்னார், இப்போது யோசுவா ஜனங்களுக்கு சொல்லுகிறார், நீங்கள் ஆர்ப்பரியுங்கள், கர்த்தர் உங்களுக்கு அந்த தேசத்தை கொடுத்து விட்டார் என்று. So today we are worshiping the same God, not different God, same God. இன்றைக்கு அதே தேவனை தான் நாம் ஆராதிக்கிறோம், வித்தியாசமான தேவனை அல்ல. The God is same faithful God to us also. அதே உண்மை உள்ள தேவன் தான் இன்றைக்கு நம்மோடு கூட தேவன் அதே உண்மையில தான் இருக்கிறார். Today how God told Joshua and how Joshua told to the people, shout, the Lord has given the victory to you. Same way today, just we all stand up and we are going to shout out whatever the walls before us, So first of all, for the spiritual growth, because that is the foundation.
So we have our needs, hundreds of needs and thousands of needs in this world, but the foundation is the spiritual life. How we are standing with Christ, that is the foundation. So we are going to stand up and we are going to pray that the spiritual growth, spiritual foundation, whatever, like for praying, for meditating, or for having personal relationship with God, or believing, or like what to do all those things, whatever walls are there in front of us, whether fear or doubt or unbelief or laziness or fleshly desires, whatever it is, the walls, maybe that is one wall, or throughout the year we have been building that wall. So whatever standing in front of us, we are just going to stand up and shout and break all the Jericho walls, whatever there in our lives, especially the spiritual life. Because that foundation is right, means when you seek the kingdom of God and righteousness, and all the other things will be added unto us. So we pray for that now. எப்படி கர்த்தர் யோசுவாவுக்கு சொன்னார், யோசுவா வந்து ஜனங்களுக்கு சொன்னது போல, இன்னைக்கு நாமளும் எழுந்து நின்று ஆர்ப்பரிக்க போகிறோம். நாம் இந்த தேவன் சொன்ன இந்த காரியத்தில் விசுவாசித்து, நம்மளுக்கு அநேக தேவைகள் இருக்கலாம், ஆனால் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை, ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி, இதுதான் நம்முடைய அடித்தளமாக இருக்கிறது. இந்த அடித்தளத்துல நின்று கொண்டுதான் மீதி எல்லா காரியங்களையும் நாம் வெற்றிகரமாக செய்ய முடியும். அதனால நாம் எழும்பி நின்று, என்னதான் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும், என்னதான் கவலைகள் இருந்தாலும், அதை எல்லாவற்றையும் எடுத்து போட்டு ஆர்ப்பரிப்போடு கூட நாம் சொல்லுவோம், தேவன் சொல்லுகிற இந்த வசனத்தை விசுவாசித்து நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்காக நம்ம ஆர்ப்பரிப்போடு கூட ஜெபிப்போம். How God brought the Israelites throughout this journey and how God was with them, in the same way only God brought us also throughout the journey, and today God is with us also. எப்படி இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வெளியிலே கொண்டு வந்து அந்த பயணத்திலே தேவன் நடத்தி கொண்டு வந்தாரோ, அதே போலதான் நம்முடைய பயணத்திலேயும் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். And again I'm telling, he is a different God, and for us is a different God. No, the same God. ஏதோ அது ஒரு வித்தியாசமான தேவன், நம்முடைய தேவன் வித்தியாசமான தேவன் என்று அல்ல, ஒரே தேவன் தான் ரெண்டு இடத்திலும் செயல் செய்கிறார். Moreover, for us Jesus Christ has won the victory for us. All the resources is ready, and Holy Spirit is a guarantee for us today. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஏற்கனவே நமக்கு வெற்றியை தந்திருக்கிறார். நம்ம ஆவியானவரை அச்சாரமாகவும் தந்திருக்கிறார். So shall we all stand up and just we pray? நாமெல்லாம் எழுந்து நின்று ஜெபிப்போமா? You just analyze and see what are the things are blocking, what are the things are stopping for you to grow in the Lord, have personal relationship with the Lord. You just think and see, and then you shout out. This is between you and the Lord. இப்போ நாமளே நம்மை ஆராய்ந்து பார்த்து நம் தேவனோடு கூட நெருங்குவதற்கு எது தடையாக இருக்கிறது, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளர்வதற்கு, ஜெபிப்பதற்கு, வேதத்தை படிக்குவதற்கு எது தடையாக இருக்கிறது என்று நம்மையே ஆராய்ந்து பார்த்து அந்த காரியத்தை எடுத்து போடும்படி நாம் ஆர்ப்பரிப்போம். Yes, Lord. Thank you, Master. We praise you, Lord Jesus. We thank you, Father God. Appa, we thank you, Lord Jesus. We are so grateful, Father God. Appa, other than that, what else we can do, Lord Jesus, other than thanking you, Father God? Appa, yes, Lord Jesus, you are the same God, Father God. Before the foundation of the earth, you have chosen us, Lord Jesus. And Father God, you are leading us and guiding us, Lord Jesus. Appa, today, what is stopping us to come to you, Father God? What is stopping us, Lord Jesus, to have relationship with you, Father God? What is stopping us, Lord Jesus, to have, Lord Jesus, Appa, to meditate your word? என்ன தடையா இருக்கிறது ஆண்டவரே? ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நாங்க வளருவதற்கு என்ன தடையா இருக்கிறது ஆண்டவரே? அப்பா, உங்களோட உறவு கொள்வதற்கு என்ன தடையாக இருக்கிறது ஆண்டவரே? எல்லா எரிக்கோ மதிலையும் நாங்க உடைக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த நாள்ல. அப்பா, எந்த எரிக்கோ மதிலாக இருந்தாலும் எல்லாவற்றையும் உடைக்கிறோம் ஆண்டவரே. எது ஒன்றும் எங்களுக்கு ஹை பிளேஸ் இல்ல ஆண்டவரே, மேட்டிமையான இடம் இல்ல ஆண்டவரே. எஸ் லார்ட் ஜீசஸ். Appa, nothing is for us bigger, Lord Jesus, Father God. Nothing is a high place, Lord Jesus, Appa. We break all the Jericho walls in front of us, Lord Jesus, Appa. Andavare, we break it, Lord Jesus, Appa. Yes, Lord Jesus. Along the way, Father God, along the journey, Lord Jesus, whatever Jericho walls, Father God, coming in between, we break it, Lord Jesus, in Jesus' mighty name, Father God. You have given us the weapons, Lord Jesus, Appa, the armor of God, Father God. Appa, you have given us, Lord Jesus, Appa, the word of God,
காட் ஃபாதர் காட், எங்களுக்கு தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை கொடுத்திருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. தேவனுடைய வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. அப்பா பரிசுத்த ஆவியானவரே, எங்களுக்கு என்ன குறை ஆண்டவரே? அப்பா இந்த யுத்தத்துக்கு போவதற்கு ஆண்டவரே எங்களுக்கு என்ன இல்ல ஆண்டவரே, எல்லாவற்றையும் நீங்க கொடுத்திருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. அப்பா we thank you, thank you, thank you. அப்பா to face the battle we lack nothing Lord Jesus. அப்பா ஆண்டவரே, you have given everything to us Lord Jesus. Holy Spirit, அப்பா what is stopping us, what is stopping us to break the Jericho walls Father God today Lord Jesus? Yes Father God, we break the Jericho walls Lord Jesus. அப்பா you started this yesterday in the fasting prayer Father God. You want to break the Jericho walls of each and every one Father God. You want to break the Jericho walls of the church Lord Jesus. அப்பா ஆண்டவரே, what is stopping the growth of the church Father God? What is stopping Lord Jesus? அப்பா we pray today Lord Jesus to break all the Jericho walls Father God which is stopping the growth of the church Lord Jesus. அப்பா ஆண்டவரே, which is stopping to manifest God's power Lord Jesus. Holy Spirit, oh we thank you, thank you, thank you. அப்பா we break it Lord Jesus, whatever the tactics of Satan Father God, we break it Lord Jesus. Holy Spirit, today we don't want to go back Lord Jesus. Appa, how we came in Lord Jesus. Appa, we want to go back Lord Jesus. Appa, we walk on the rubbles Lord Jesus. How the Israelites people Father God, Appa, they broke the Jericho walls and they walked on the rubbles and they went inside the city Lord Jesus. Appa ஆண்டவரே, அந்த எரிகோ மதுல உடைச்சிட்டு ஆண்டவரே, அந்த கல்லுகள் மேல ஏறி ஓடுனாங்க ஆண்டவரே. அப்பா கைப்பற்றினாங்க ஆண்டவரே. அதே போல இந்த நாள்ல ஆண்டவரே, அப்பா we break all the Jericho walls. அப்பா சால்வேஷனுக்கு தடையா இருக்கிற Jericho walls Lord Jesus. அப்பா ஆண்டவரே, அப்பா உமோட ஆண்டவரே உம்மை நம்புவதற்கு தடையா இருக்கிற Jericho walls Lord Jesus. அப்பா we break it Father God, we break it Lord Jesus and we walk on the rubbles Lord Jesus. அப்பா Holy Spirit, அப்பா thank you, thank you. You have already given to us Lord Jesus. அப்பா you have already given to us Father God. அப்பா the enemy is a defeated person Father God. அப்பா ஆண்டவரே பரிசுத்த ஆவியானவரே, oh Holy Spirit, you have given us the authority and power Father God. Oh we thank you, thank you, thank you. Holy Spirit, each and every one here, Holy Spirit, each and every one here Father God, we pray Lord Jesus. Appa, you are seeing their heart Lord Jesus. We pray for each and every one, all the students, all the men and women, all the young people, all the children, all the families. We pray for each and every one today Lord Jesus. What is standing before them Lord Jesus? What is the Jericho wall standing before them Lord Jesus? In Jesus mighty name we break it Lord. In Jesus mighty name we break it Father God. Thank you Lord, thank you Lord. We trust you Lord Jesus and we believe you Father God that you have done it Lord Jesus. Appa, you have done it Father God. We believe you and we trust you Lord Jesus. Yes Father God, and we are going to stand on that foundation Father God. I'll stand on the foundation of Christ and we are going to run the race Lord Jesus. Yes Father God. Oh we thank you, we thank you Master. Oh we praise you Lord, praise you Holy Spirit, praise you Father God. We completely surrender ourselves into your mighty hand Father God. Thank you Master, thank you Father God. என்ன தடை யாருக்கு இருந்தாலும் சரி ஆண்டவரே, சபைக்கு இருந்தாலும் சரி ஆண்டவரே, எல்லாவற்றையும் இந்த நாள்ல உடைச்சு போடுகிறோம் ஆண்டவரே. Let your power manifest in this place Father God. Let your glory manifest in this place Lord Jesus. Appa, Appa, thank you Lord, thank you Father God, thank you Holy Spirit, thank you Lord. In Jesus mighty name we pray Lord. Amen.